યા અલી મદદ સોરી, આજે આપણે 14 મિનિટ લેટ છે. કાલે બી 15 મિનિટ લેટ હતા, પણ કાલે હું ટાઈમથી આવી ગયો, આજે હું પોતે લેટ હતો, સોરી. મોલાનું પ્રમાણ યાદ આવ્યું. મોલા જ્યારે એચપીસી જમા કરવાના ઓપનિંગમાં આવ્યા હતા તો મોલા કહ્યું કે હું ટાઈમથી નીકળી ગયો હતો, પણ તમારી સિટીની ટ્રાફિક બહુ છે, તો ઇટ્સ નોટ માય ફોલ્ટ. તો બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાના સેલફોન ઓફ કરી દે યા સાયલેન્ટ પર કરી દે, અને પ્લીઝ કોઈ ફોટોગ્રાફી કે રેકોર્ડિંગ કે વિડીયો ના ઉતારે. આપણે ઇલમ 42ની રેકોર્ડિંગ આપશું, અને આજે બી આપણે ઇલમ ગ્રુપના અંદર રેકોર્ડિંગ કાલની મૂકી દીધી છે 3 પાર્ટના અંદર, તો તમે ચેક કરી શકો છો. ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન અને બહાર જે તમારા રિલેટિવ છે એમને બધાની લિંક આપી હતી, પણ કોઈ કારણસર કોઈને તકલીફ હોય તો મારા તરફથી માફી માગું છું. પણ આપણા વોલેન્ટિયરોએ પોતાની બેસ્ટ ટ્રાય કરી છે બધાએ. હા, ફોન કીધું ને સાયલેન્ટ પર. કપડા સાહેબ આપ રજા દો તો शुरुआत करें. आज मुखी साहब नहीं आए. थैंक यू वेरी मच. आमीन. याद मदद मौलाना नामથી શરૂઆત કરીએ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेहद कृपाणु અને बेहद दयालु अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं. शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली खुदाविंद नूर मौलाना शाह करीम हाज़िर इमाम के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ. मौला ने फिर एक बार ये मौका दिया आपके बीच आके इलम बोलने का, और हाज़रीन तमाम इलम मिलस के भाई बहन जो वॉलंटियर माशाल्लाह बेहतरीन खिदमत करते हैं, उनको बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो जगत भर के सारे इस्माइलियों का तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो. ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है. हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. तुम में से हर एक को अपने मज़हब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए. ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मज़हब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं. आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं. ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है. हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं. अल्लाह कौन है? मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है. अल्लाह मेरी असरबात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना दनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज़ है और मौला को प्यारी है. हमारे दादा हज़रत मौला मुर्तज़ा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था. उससे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा. बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी. ये मोमिन और उसकी औलाद को क़यामत के दिन जवाबदेही नहीं है. इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था. जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा. लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना. अल्लाह मेरे सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. तो आप अपने फ़ोल्डर में देखें, वॉलंटियरों ने बहुत खिदमत की है, और इंग्लिश, गुजराती, उर्दू में जो गिनान बोले जाने वाले हैं उसकी कॉपी आपके फ़ोल्डर में है. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साथ में गिनान बोलें. सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे
धर्म तो साचो ईमाननो ईमान साचो जान जे ईमान नवसे फरमान सु ते दास अमारा जान रे भाई ते दास अमारा जान है जिंदा शाबिर पाया ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ ओछो नहीं रे लगा अमे एने मानियो सीधा कसो एनो नाम छे जलन शाहू आकार चेतो लिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे कैया ए जी ते रूप अमारो जाने जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शकमायण जो लगा चेतो लिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे कैया ए जी त्यारे अर्ज कीधी अली जनाबમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવિયા તેનો તે કોણ કરશે એ તબાર ચેતો રીખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે कैया ए जी अली अल्लाह जे कोई मांगशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद
या अली बिलुत्फिक अदरिकनी, ओ अली तुम्हारी रहमत थी हमारी मदद में पहुँचो। मौला मुर्तज़ा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तज़ा अली कौन है? मौला मुर्तज़ा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी कि खुदा। मुर्तज़ा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाज़र इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुँचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर देना, तो आपका नंबर होगा तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन थी और सब लोगों ने बहुत साथ पुराया गिनान बोलने में। तो अभी भी दम हमें दम अली अली है और शामी को आवन था, पहले शामी को आवन था, तो वो कसीदा और गिनान हम जानते हो तो हम साथ में बोले बिस्मिल्लाह।
कायम कायम शांति। English translation. Those who inform about the gracious arrival of the Lord Imam are entitled to hundreds of thousands of felicitation of brothers. Show me who was recognized the one Imam who is as dear as the 5 dearest ones, Panchatan Park. Seeking and looking for the Imam. O brothers, numerous ages have gone, and many incarnations have been consumed. Pir Sadruddin says and enlightens your mind, heart, of what good is it to clean your clothes. It is only through the purity of the inner being heart that one attains salvation and the timeless words. थैंक यू, शुक्र बोला कि बताओ शुक्र बोला कि करें। તો આપણે આ ઇંગ્લિશના જે 30
30 મિનિટ કે 45 મિનિટ રાખ્યું છે. એનું કારણ એ છે કે આપણને બધાને ખબર છે કે અહીંયા જે બચ્ચા અહીંયા છે અને જે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનથી આવે છે ને યંગસ્ટરો છે, તો 100 બચ્ચા હોય તો 75% જ બચ્ચા છે જે ઘરમાં અને બીજે ગુજરાતી ઉર્દુ બોલાતું હોય તો એ લોકો સમજે છે, બરાબર. અને 50% એના અંદર 25% સમજો કે એ પોતે જાતે ગુજરાતી ઉર્દુ બોલવું જાણે છે, રાઈટ. અને વાંચવાનું તો મને લાગે 100માંથી 5 બચ્ચા એવા છે જે ગુજરાતી ઉર્દુ જાણે છે, રાઈટ. તો આપણે આ ચીજ કબૂલ કરવી પડે કે બચ્ચાઓ આપણે ગુજરાતી બોલે વાંચે ફ્યુચરના અંદર. તો આપણે મહેનત કરવી પડશે કે બચ્ચાઓને ઇંગ્લિશના અંદર ઇલમ જ્ઞાનના અંદર રસ વધે, એના માટે આપણે પોતે મહેનત કરવી પડશે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ જે ખિદમત કરે છે લોકો ઇંગ્લિશના, આપણે એમને એપ્રિશિએટ કરીએ બહુ, અને એમનું બહુ થેન્ક યુ, આભાર માનું છું. કારણ કે આ રેકોર્ડિંગ થાય છે અને બધા સાંભળે છે આખા વર્લ્ડમાં. આપણા લિસ્નરો બધા શારજા, દુબઈના અંદર રાત્રે 12:30 વાગે ઉઠીને બી સાંભળે છે, 2 વાગ્યા હોય તો આફ્રિકા અને દરેક જગ્યાએ. તો એ સાંભળશે અને ફ્યુચરના અંદર આ રેકોર્ડિંગ રહેશે. તો ગોલ્ડન જુબલીમાં સેન ઓન્ટોનિયોમાં મોલાએ ફરમાવ્યું હતું કે તમે અમેરિકાના અંદર યંગસ્ટરો જે કામ કરો છો ને એ આખી દુનિયાના ઇસ્માઇલીઓનો દાખલો લે છે, એને ફોલો કરે છે તમને. ઓકે, તો માશાલ્લાહ બહુ સારું કામ થઈ રહ્યું છે. તો આપણને કદાચ ઇંગ્લિશમાં ખબર ના પડે તો બી આપણે એને એપ્રિશિએટ કરીએ, મુબારકી આપીએ, રાઈટ. કારણ કે અત્યારે નહીં ખબર પડે, અમુક વર્ષો પછી એનું રિઝલ્ટ દેખાશે ઇન્શાઅલ્લાહ, અને અત્યારે બી દેખાઈ ગયું છે. થેન્ક યુ. સ્ટાર્ટ. બિસ્મિલ્લાહ. According to the Ismaili religion, Allah is the ocean. Ali, during his life on earth, was the river separated from the ocean of the Almighty, separated from it and running towards it, overcoming all material resistance and running towards its origin. Then, of course, Pir Sadruddin and others have put forward the doctrine, namely, all moments are the Ismaili streams, small streams starting from the earth, then joining the ocean with the river. These are the doctrine, the true heart of the Ismaili religion. Allahu Nur Samawati al-Ard. Allah is the Nur of the heavens and the earth. The vehicle through which this Nur is delivered to all of the creation in the heavens and the earth and returns to the ocean is the river Ali, separated from it and running towards its origin. As Imam Ali is known to have said in his sermon of the clear declaration, Khutbat al-Bayan, I am the light of God. I am the proof of God on earth and the heavens. I am the first, I am the last. I am the light of the light. The true adept of believers carry this nur, the light of Ali, the light of Imams in their hearts. As Imam Muhammad al-Baqir is reported to have said, the light of the Imams in the heart of the true believers is more bright than the light of the sun in the midday. They, the Imams, give light to the heart of the true believers. And as the true believers take in more and more light, Nuran ala Nur, light upon light, and elevates himself or herself spiritually through love for and faith in the Imam, he or she fulfills the journey of this Nur, of this light that has come from God and must return to God. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In harmony with the above, the famous mystic and poet Rumi, described by Imam Sultan Muhammad Shah at the same Ismailiyas Association Mission Conference as a murid of Ismaili Shafi'i, defines the journey to God as saint rising through veils of darkness and light, the Nur. In a verse from his Masnavi, Rumi says, God, light, has 700 veils, my friend. These veils of
flows through Ali, through the Imams. As Nasirul Din Tusi, a 13th century Ismaili thinker and scholar says in this significant work, Rawada Taslim, or Paradise of Submission, about the Imam. His speech is the speech of the God. His act of God. His command is the command of God. His word is the word of God. His decree is the decree of God. His will is the will of God. His knowledge of God is the knowledge of God. His power is the power of God. His face is the face of God. His hand is the hand of God. His hearing is the hearing of God. And his sight is the sight of God. Imam Ali, I am most beautiful ends of by which one invokes him, Allah. Imam Jafar Sadiq, we are the gates of God and the means through him. He will accept whoever comes to us, and whoever seeks forgiveness will reach him, and whoever seeks mercy from us, we will seek mercy from him, from God, and whoever repents, all his mistakes will be forgiven. Imam Jafar Sadiq once replied to a man who asked him whether it is true that the day of resurrection God will become visible to all. Yes, said he. He is visible even before that day. He is visible to his slaves from the day when he asked them, am I not your Lord? Do give me permission to tell this to others. On ignorant, they shall disbelieve you. These are the doctrine of the Ismailis. This perfectly clear. There's nothing new. The perfect moment after death and Imam should not be separated, which means it is like a river which flows through the earth, stone, rock, and various other obstacles, but reaches the ocean, carrying with it all kinds of smaller streams and suffering constantly. When we think of Ali, it is not the man during the 60 years, but the eternal that came from God and returned to God directly. There is a fundamental difference between Ismailism and Christianity. In Christianity, they believe that Jesus, the man of God, the man was God, Almighty, and during his 33 years of life on earth, he was the Almighty. For the Ismailis, during the 60 years of Ali's life on earth, we believe he was the prisoner of the material world, limited by it and suffering constantly. When we think of Ali, it is not the man during these 60 years, but the eternal that came from God and returned to God directly. Ali, the master of believers, is the Nur of Allah. Now, when we add what follows, namely Mawla Shah Karim al-Husseini Imam Hazir Mawjood, we get Ali, the master of believers, is the Nur of Allah. Our Mawla Shah Karim al-Husseini, the present living Imam. What we are essentially saying then is that the Nur of Allah that was in Ali, the first Imam, is in today our Hazir Mawjood Imam, our Mawla Shah Karim al-Hussein. Also, with that Nur, the role and the title of the Master of Believers, originally espoused by Imam Ali, is inherited by our current Imam. Thus, the current Imam is our Mawla, Lord or Master. The presence of the Nur linked Ali with the current Imam in the part of the dua. We also find this structurally consistent with the prayer we recite, usually after the dua, in which we say, Ya Ali, Ya Nur Maulana Shah Karim al-Husseini Hazir Imam, meaning, O Ali, O Nur, our Mawla Shah Karim al-Husseini Hazir Imam. Again, we see identification here between Ali, the Nur, and our current Hazir Imam, our Mawla Shah Karim al-Husseini, in the same order as the extract above from the dua. The
lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lo, we are Allah's, and lo, unto Him we are returning. Yani. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला खिदमत कबूल थैंक यू તો આજે હમણાં ઇંગ્લિશના અંતર વંચાણું આપણે પહેલાં તો સૌપ્રથમ તો મૌલાના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ, પછી પીરોના લાખો લાખો પીર પેગમ્બરોના શુક્રિયા અદા કરીએ, પછી મૌલાના જે દાઈઓ છે આશકો છે એનો વારસો આપણી પાસે છે અને એ આપણે બધું એમનો માલ વાપરીએ છીએ, બધો આપણે શુક્રાના અદા કરીએ. આ સ્ટેજ પર હું ખુલ્લેઆમ અભ્યાસી બાપાનો શુક્રિયા અદા કરું છું. એમને મૌલાની મહેરબાનીથી રૂહાની સાકરની આપણા માટે મહેનત લીધી ને આપણા માટે મજબ બહુ આસાની બનાવી દીધું. મૌલાએ પોતે બનાવ્યો એમના થ્રુ. પછી એસપી અંકલ અને નુરઅલીભાઈ માસ્તર એમને બી ફરમાનના માટે બહુ મહેનત લીધી અને કાલે બી જે ઇલમ 40 માટે અને આજે બી કદાચ વાંચીશ એ ફરમાનની ગોઠવણી એમને કરી છે, તો એમનો બી બહુ શુકર માનું છું. અને આજે ઇંગ્લિશના અંદર વંચાણું એ મારા એક મિત્ર છે સફીનભાઈ, તો એમણે કુરાન, ગિનાન, હદીસ, કલામ, ફરમાનથી અત્યારે જે યંગસ્ટરો છે એમના માટે અલી એ જ અલ્લાહ છે એમ સાબિત કરીને બહુ બ્યુટીફુલી બતાવ્યું છે. તો હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ પહેલો આપણો પાયો છે અલી એ જ અલ્લાહ છે. અગર આ ઈમાન નહીં હશે તો પછી આપણે હમણાં ગિનાન બોલ્યા કે અલીને જે અલ્લાહ કરી માનશે તેનો પીર તે નબી મોહમ્મદ. જે અલીને અલ્લાહ કરી નહીં માનશો, નબી સાહેબ કીધું કે એનો પીર હું નથી, જે અલીને અલ્લાહ કરી માનશે એનો જ હું પીર છું. તો રસૂલના આપણા પહેલા પીર છે. તો બચ્ચાઓને કે યંગસ્ટરોને કોઈ બી અલી અલ્લાહના ઈમાન માટે કાંઈ પેલું હોય તો તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરો. આપણી પાસે ઇનફ મટીરિયલ છે, ફરમાન, ગિનાન, કુરાન, હદીસથી વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કરીને એ એક વખત વાંચશે ને તો ચોક્કસ એ ચીજને માનશે. તો કાલે કદાચ કોઈ ના આવ્યું હોય તો આપણે 5 મિનિટ જે અલી અલ્લાહનું ઈમાન અને ઇલમ 40ની અહેમિયત માટે થોડું આપણે 5 મિનિટ બોલીએ. તો જુઓ, દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે. આ ઇમામે કીધું છે, આ નથી કીધું. તો કરીમ આજીને ફરમાવ્યું કે દુનિયાવી બાબતોને લગતા ફરમાનોમાં ફેરફાર થાય છે, પણ રૂહાની બાબતમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. રૂહાની બાબત એક જ રહે છે. મૌલા મુર્તઝાલી જે પહેલા જુમામાં હતા એ અલી અલ્લાહ હતા, એ જ દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે. અને એ યા અલી યા નૂર, તો આપણે અલી યા અલીને નૂર કહીએ છીએ. યા અલી યા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ, મૌલાના એટલે મૌલા એટલે માલિક, શાહ કરીમ. તો એ યા અલી એ જ નૂર છે અને એ જ શાહ કરીમ છે. તો જ્યારે આપણે અલી અલ્લાહના ઈમાનની વાત કરીએ છીએ તો નોર્મલી બચ્ચાઓને, યંગસ્ટરોને શું થાય છે કે આપ કોઈ અસ્તગફિરુલ્લાહ કોઈ ઇન્સાન કો આપ ખુદા માનતે હો. નહીં, એમ નથી. બચ્ચાઓને સમજાવો કે આપણે રૂહ પરસ છીએ, નૂર પરસ છીએ. ખુદાનું નૂર જે કરીમ હાજરીમાં જલવાગર છે અને ખુદા પોતે જ કુરાનમાં કીધું છે અમે તમારા તરફ જાહેર નૂર મોકલ્યું છે. તો બતાવો દુનિયામાં ક્યાં જાહેર નૂર છે? આ કરીમ હાજરીમાં જાહેર છે આપણી સામે, આપણે એને જોઈ બી શકીએ છીએ, સાંભળી બી શકીએ છીએ, રાઈટ. અને મોલાની મહેરબાનીથી દસ્તપોશી કરીએ છીએ, મોલા આપણા ખભા પર હાથ મૂકે છે, રાઈટ. અમે તમારા તરફ જાહેર નૂર મોકલ્યું છે. કુરાનની સાબિત છે એથી. વકુલ શૈન શૈના ઉફી ઇમામે મુબીન, કિતાબે મુબીન નહીં, એ ફેરફાર છે. ઇમામે મુબીન. અને અમોએ દરેક વસ્તુનો સમાવેશ જાહેર હાજર ઇમામમાં કરેલ છે. દરેક વસ્તુ, તો દરેક વસ્તુનો સમાવેશ જેના અંદર હોય ખુદા જોઈને બીજું કોણ હોય? મૌલા મુર્તઝાલી ઇલ્મના સમંદર છે, બીજું કોઈ નથી. કરીમ હાજરીમાં જેટલી બી આપણી ઇમામતની ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે આખા વર્લ્ડના અંદર અને કોલોબરેટ છે ગવર્મેન્ટ સાથે, ત્યાં ગવર્મેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કરે છે. શું કે આગા ખાન સાહેબ યુ આર ધ ડાયરેક્ટ ડિસ્કેન્ડન્ટ ઓફ પ્રોફેટ મોહમ્મદ, પછી કામ થાય છે. જે લોકો ગવર્મેન્ટ આ એગ્રી નથી કરતા ત્યાં કામ નથી થતું. અને મૌલાએ ખુલ્લેઆમ ઇન્ટરવ્યુમાં એક પત્રકારે 100 સવાલ લાગ્યા, 100 ક્વેશ્ચન. એમાં 30મો ક્વેશ્ચન આવ્યો, એને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇમામ, કે ઇમામનો મતલબ શું થાય? તો મૌલાએ કીધું ઓરિજિન ઓફ ઓલ ક્રિએશન. આ બધું ક્રિએશનનું ઓરિજિન હું છું. પછી મૌલા કે આગળ કે બધું પડી ગયું, હવે સવાલ નથી કરવા પડે, બધા જવાબ મળી ગયા. તો એક રીતસરને જવાબ મળી ગયા. તો આપણને શક આવે છે, અસ્તગફિરુલ્લાહ, શરમ આવી ગયો આપણને. અલી અલ્લાહના ઈમાન માટે અગર આપણને શક હજુ બી આવતો હોય તો આ ઇલમ જ્ઞાનથી આ બધા શક વસવસા દૂર થાય છે. અગર આ ઈમાનને હશે કે કરીમ હાજરી ઇમામ સહી ખુદાની આદમી છે, તો પછી એના ફરમાન પર કેવી રીતે ઈમાન આવશે? આપણે એના ફરમાન કેવી રીતે માનશું? જ્યારે આપણું ઈમાન છે કે અલી એ જ અલ્લાહ છે, પણ જે રમતો છે મૌલાની, એ જેવું તારું દિલ એવી સાહેબજીની વાચા. તો કરીમ હાજરીમાં મૌલાના ફરમાન છે કે અમને સગળું રોશન છે, તો એને બધું રોશન છે. પીરોએ ગિનાનમાં કીધું કે તન કી જાણે મન કી જાણે
जाने चीज की चोरी उसके आगे क्या छुपाना जिसके हाथ में जन्म मरण की डोरी એને બધું રોશન છે. તન મન ધન શું ચિત્તની ચોરી ધ્યાનની ચોરી કરો છો એ બી એને રોશન છે. તો પછી શું છે કે આપણું ખુદાના ખાસ્તા દિલ એવું હોય છે ને એટલે મોલા રમત કરે છે. જે મોલા એમ કે છે અમને સગળું રોશન છે એ જ મોલા 2006માં હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિયામાં શું ફરમાયું કે મારા પ્રેસિડેન્ટે કીધું કે 40 દેશોમાંથી લોકો દીદાર કરવા આવ્યા છે. પછી મોલા કીધું અગર મારી પાસે પેન ને કાગળ હોય ને તો જ હું વાંચીને તમને સંભળાવી શકું. તો શું છે કે ખુદાના ખાસ્તા કોઈના ઈમાનમાં ખલલ હશે તો પીરોએ 700 વર્ષ પહેલાં કીધું કે એક ફિકર મુનિવર અમને તમારી કે માણસ રૂપે સાહેબ જાણો છે. તમારા જેવા માણસ સમજો છો પણ એ માનખા અવતાર ધર્યા પીરોએ કીધું અને ભગતે કારણ હરી આવ્યા અને ધર્યા તે માનખા રૂપ એ ખુદા પોતે જ આપણા જેવું જિસ્માની સ્વરૂપ લઈને આવ્યો છે કારણ કે ભગતોના કામ કરવા માટે. કારણ કે આમ તો ખુદા તો નિરંજન નિરાકાર છે આપણે એને ઓળખી બી ના શકીએ કોઈ હિસાબે ના ઓળખી છે. નહીં નામ નહીં ઠામ નિરંજન નિરાકાર નહીં રંગ નહીં રૂપ કેવી રીતે ઓળખી શકીએ? તો એને મહેરબાની કરી આપણા જેવું જિસ્મ લઈને આપણી સામે હાજર મૌજૂદ છે. ઘણા કહે છે કરીમ હાજરીમાં નથી કહેતા આલી અલ્લાહ. કરીમ હાજરીમાં તો શરૂઆતમાં જ કહે છે માય બિલોવ્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ચિલ્ડ્રન મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ. તો રૂહાની બચ્ચાઓનો બાપ કોણ હોય? રૂહાની બાપ તો ખુદા જ હોય ને. હા બીજું કોઈ હોય? તો યા બારી ખુદાનું તારું નામ છે બારી એટલે રૂહોનો પેદા કરનાર. તો રૂહોનો બાપ તો કરીમ હાજરીમાં જ છે. કરીમ હાજરીમાં મેં પરમાત્મા કીધું કે મારી દીકરી પ્રિન્સેસ જોહરાએ પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો અને અમને અરજ કરી કે ખુદાબીન અમે તમારી સાથે કાર્યમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. આ મોલા શું કહે છે કે મારા બચ્ચાથી મને ખુદા કહે છે. તો આ બધું આપણી સામે છે પણ આપણને ફુરસત નથી ઇલમ જ્ઞાનના અંદર. કમસે કમ ઘરેથી નીકળતા કે ઘરનું કામકાજ શરૂ કરતા 5-10 મિનિટ ફરમાન વાંચીએ. રાતના સૂતા 5-10 મિનિટ ફરમાન વાંચીએ. મેજોરિટી આપણે ટીવી જોતા જોતા ગોરા અને ક્રિશ્ચિયાનિટીની કે ઊંઘ નથી આવતી ટીવી જોતા જોતા ટીવીને મેળે બંધ થઈ જાય આપણે એના મેળે ઓફ થઈ જાય. આ આદત છે. એટલે જે વિચાર્યું છે ખાધું હોય ને એ ઓળકાર આવે આખી રાત અને બિહારના સપના આવે ને હોરર શો ને બધું રાઈટ. પણ કમસે કમ 5 મિનિટ તો ફરમાન વાંચીને સુવો તસ્બીહ કાઢીને સુવો મોડાનું નામ લઈને સુવો રાઈટ. તો જેવું ખાધું છે ઓળકાર આવશે. બિરયાની ખાધી હશે તો બિરયાનીનો ઓળકાર આવશે. કઢી ખાધી હશે લાખ કોશિશ કરશો તો બિરયાનીનો ઓળકાર નહીં આવે એટલે નહીં આવે. તો કુરાનનું કીધું કે અમે તમારા તરફ જાહેર મોકલ્યું છે વકુલ શહીદ શહીદાઉફી ઇમામ મુબીન અને અમે દરેક વસ્તુનો સમાવેશ હાજર ઇમામમાં કરેલો છે. ફરમાનના કરીમ ઇમામના ફરમાનથી આપણે સાબિત કર્યું. હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાનનું ફરમાન તો રોશન છે બધા. અમારા દાદા હઝરત મૌલા મુર્તઝાલીને મોહમ્મદનું શેરી અલ્લાહ કહેતો હતો. તો ઘણા કહે છે તો મૌલા મુર્તઝાલી કહેતો હતો પણ આગળ વાંચો તો ખરા. છેલ્લે કીધું કે તેને એની ઓલાદને કયામતમાં પૂછાણું નથી આખો દરજ્જો તેને તેના ઈમાનના મેળવ્યો હતો. ઉપર ભણાય કે ઈમાન અમૂલ્ય વસ્તુ છે ને ધણીને પ્યારી છે. બરાબર. આપણી લીડરશીપની મોલાના હજુના અંદર શું અરજ કરે છે કાંઈ બી કેવું હોય ને તો ખુદાબીન અવર હમ્બલ રિક્વેસ્ટ. તો મોલાને ના પડે છે કે ડોન્ટ સી મી ખુદાબીન કદી કીધું? તો આપણી સામે છે પણ શું છે કે આપણી દુનિયાની મોહબ્બત ને આ બધું ડર ભય ફિકર ચિંતાના બધા પડદા લાગી ગયા છે. આપણે પડદા હટાવવા જ નથી. તો બધું આપણા સામે જ રોશન છે. જે મિશનરી સમજાવી માશાલ્લાહ આપણે યાદ કરે છે. મોલા કીધું કે તમે એવા કામ કરો કે મોલા તમને યાદ કરે તમારા નામને. તો વાતમાં અલી સહી અલ્લાહ ખુદાબીન. તો હઝરત ઇમામ આકા સુલ્તાન સાહેબ પાર્ટીનું આયોજન કર્યું તો બધા મુસલમાનોને બોલાવ્યા હતા. બધા મુસલમાન ઇસ્માઇલી સિવાય બધા. અને પછી સમજાવી ઇધર આવો तो कि तुम्हें बार बार जो कि आगे कि इधर आओ तो जी खुदाबीन. तो कि कल पार्टी का वो सब बराबर आयोजन हो गया कि जी खुदाबीन. तो सब आने वाले हैं तो बंदोबस्त हो गया कि जी खुदाबीन. तो सुनिए कि ये तुम बात में जो खुदाबीन बोलते हो ना वो कल सब आए कि सुन्नी लोग शिया लोग तो वहाँ खुदाबीन मत बोलना. तो कि जी खुदाबीन. तो भी कि जी खुदाबीन. तो एक बीजा डोट आया था ये बाजूમાં શું કે મોલા આ તો વાતમાં જી ખુદાબીન કહે છે તો પછી કાલે શું થશે? તો મોલા કે વલ્લાહ કોણ નહીં બોલેગા? પીર સદરદીને ઘૂંટ કે પિલાયા હે. કેમ નહીં બોલશે? એટલે પહેલાનું ઈમાન જોવા માટે મોલા એ રમત કરી રાઈટ. એનું ઈમાન તો હતું જ પણ પહેલાને બતાવ્યું કે જો આ ઈમાન છે. એ તો વાતમાં જી ખુદાબીન કોનો ડર છે ને? આપણો સાહેબ જિસકારે સાહેબ એસા હોય તો દુખિયા ક્યું કર કહાવે? આપણે તો શું કામ ડર છે? કોનો ડર છે? મોલાનું ફરમાન છે, પીરોના કિનાન છે, પેંગંબરનું કિનાન પેલું છે બધું રાઈટ. કુરાનના અંદર છે, હદીસના અંદર છે. હવે જો કુરાનની વાત થઈ, ફરમાનની વાત થઈ, કિનાન બી છે કે અલી કે તો સહી અલ્લાહ કહીએ તેમાં એ શકમાં અણજો લગાવે રાઈટ. હદીસના અંદર શું છે? હદીસ એને કહેવાય છે કે રસૂલુલ્લાહના જીવનના અંદર જે વાક્યા બન્યા
રાઈટ, એ જેને જોયા હોય એ, અથવા રસૂલિલ્લાએ કુરાન સિવાય જે ખુદા તરફથી વહી ઉતરી એના સિવાય જે ચીજો સમજાવવા માટે નસીહત કરી હોય, રાઈટ. તો એકવાર હઝરત બીબી ફાતિમા ખાતુને જન્નત રસૂલિલ્લાહ સાથે હતા, તો કીધું કે રસૂલિલ્લાહ અબ્બા કે ખુદા ક્યાં છે અત્યારે, મને ખુદા બતાવો. તો રસૂલિલ્લાહે કીધું કે ખુદાનો હાથ અત્યારે હઝરત ઇમામ હુસૈનના માથા પર છે. તો મૌલા મુર્તઝાલીનો હાથ હઝરત ઇમામ હુસૈનના માથા પર હતો. પછી બીજી રીતે ખુદા બતાવો કે ખુદાનો ચહેરાવાળો આવી રહ્યો છે, મૌલા મુર્તઝાલી આવી રહ્યા હતા, રાઈટ. એ તો શું, હઝરત અબુ બકર જે રસૂલિલ્લાહના ધર્મપત્ની હતા, હઝરત બીબી આયશા, એમના ફાધર, એક વખત મૌલા મુર્તઝાલી ઊભા હતા અને રસૂલિલ્લાહ ગુજરી ગયા હતા, એના પછીની વાત છે. અને હઝરત અબુ બકર છે વારંવાર મૌલા મુર્તઝાલી સામે જોવે, પછી આમ કાંઈ કરે, વારંવાર જોવે. તો હઝરત બીબી આયશા બહુ પરેશાન થઈ ગયા કે અબ્બા શું છે વારંવાર તમે અલી સામે જુઓ છો? તો કાનમાં શું કે તને ખબર નથી, રસૂલિલ્લાહે મને એકવાર કીધું હતું કે અલીનો ચહેરા સામે જોવું એ પણ ઇબાદત છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બધું રોશન છે. આ દિન તમારો સાચો છે, તેથી દિનના દુશ્મનોએ પણ તેને જાહેર કરવાની ફરજ પડી છે. અને આ મૌલા ઈચ્છી રહ્યો છે આપણે આ બધું રોશન કરી. અને હું આ સ્ટેજ પરથી બિંદાસ કહું છું કે જેટલા બી ગિનાન બોલવાવાળા છે, અલી અલ્લાહના ગિનાન બોલો. તમે બોલશો તો પછી આગળ વાત થશે, પણ નહીં બોલો તો શું થશે? એક બોલશે તો બીજા 10, 15, 20, 25 બોલશે. મૌલાનું ફરમાનથી બોલો કે મૌલા મારો એમ કહે છે કે આ ગિનાન અદ્ભુત વારસો છે, ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ ટ્રેડિશન. અને અત્યારની જે પ્રજા છે, બચ્ચાઓ છે, અને ભવિષ્યમાં જે પેઢી જન્મવાની છે, હજુ નથી જન્મી, એમના માટે તમારે આ વારસો જાળવી રાખવાનો છે. 650 ગિનાન છે, 15 ગિનાન જ બોલશો તો પછી આ બધા ગિનાન ક્યારે બોલાશે? તો શા માટે પીરોએ બનાવે આટલા બધા ગિનાન? આપણે વિચાર તો કરીએ. અને મૌલા બતાવે છે, મૌલા શા માટે ગિનાન બોલવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે? કસીદા, ગિનાન, રાઈટ, ફરમાન તો મૌલા પોતે જ ફરમાવે છે. તો આ બધી ચીજો આપણી સામે છે. તો કુરાન, ગિનાન, હદીસ ને ફરમાનથી અલી અલ્લાહ સાબિત છે, રાઈટ. તો હવે આપણે એકમની 40 માટે કદાચ પહેલાં કોઈ ના આવ્યું હોય તો કોઈએ ગભરાવાનું નથી. કલામના, ફરમાનના અંદર બધી આ ચીજો સાબિત છે, જે આપણે કાલે મૌલા મુર્તઝાલીના કલામથી શરૂઆત કરી, રાઈટ. અને એના બી આગળ પૈગંબરનું, જે મૌલા મુર્તઝાલી પોતાના 48મા જુમામાં હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહના રૂપના અંદર ફરમાવ્યું. શું ફરમાવ્યું? કે બધા પૈગંબરોના વખતમાં ફરમાન થતા હતા. તો હઝરત આદમનું નામ લઈ લો, પહેલા પૈગંબર, અને તેની પણ માયના કાઢવામાં આવતી હતી. તમે પણ તેમ જ કરો. તો આ ફરમાન વાંચવાનું, માયના કાઢવાનું, એ તો બધા પૈગંબર શરૂઆતથી થતું આવે છે, બરાબર. એકઠા મળીને અમારા ફરમાન વાંચો. એક રીત પૂછ્યા ફરમાનની શું માયના થઈ, બીજો કહે છે એની આ મકસદ છે. તો આ રીતે મૌલાએ ફરમાન, રાઈટ. કરીમાતિમામાં ફરમાનના અંદર છે કે ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફિરસ્તા બનશો. તમારામાંના દરેકને, કોઈને બાકી નહીં રાખતા, પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. ઊંડું, છીછરું નહીં, ઊંડું, ઉતરો અંદર, અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં જેઓ બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને જેઓએ પોતાના મઝહબ વિશે માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે તેઓને અમો અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆશી ફરમાવે છે. કોઈ ચીજ છુપાવવાની નથી. બિંદાસ બોલો, બિંદાસ. હઝરતમાં આકા સુલતાન ડાયમંડ જ્યુબલીનો પ્રોગ્રામ હતો ને, તો અમારે સિદ્ધપુરના અંદર એક ભગત હતા. તો એને શું રંગ લાગી ગઈ, મસ્તી ચડી ગઈ, તો એ ગામે ગામ ફરે. સિદ્ધપુર એક ટાઉન છે, એની આજુબાજુ 24 ગામ છે, ઇસ્માઇલ. તો એ બધા ગામ પકડે, શિયા સુન્ની બધાને પકડી કે બોલો અલી સહી અલ્લાહ, બોલો અલી સહી અલ્લાહ, અને બધા પકડી બોલાવે. ઇસ્માઇલીઓને તો શું, બધાને, બીજા મુસલમાનોને મૌલા પાસે વાત ગઈ. તો મૌલા કીધું કે આ ભગત છે ને, કાંઈ એને શું રંગ લાગ્યો છે, બધાને પકડી અલી સહી અલ્લાહ બોલાવે તો શું થશે? મૌલાએ કીધું કે ઓ અમારા પાગલ મિશનરી છે, કે મારી મોહબ્બત અંદર પાગલ થઈ ગયો છે, એને કરવા તો એ તો મિશનરી છે, પેલાઓ કરે છે, તમે નથી કરતા એ કરે છે. એને તો મસ્તી ચડી ગઈ છે મૌલાની મોહબ્બતની. કોઈ ડર, ભય, ફિકર, ચિંતા કોઈ નથી, બરાબર. તો આપણે ડરીએ છીએ, આપણને ખબર નથી. આપણને ખબર છે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના અંદર બુદ્ધ નિરંજન એ રિસર્ચના સિલેબસના અંદર છે, એ ભણાવવામાં આવે છે. આખી દુનિયાના સ્ટુડન્ટો એ ભણે છે. બુદ્ધ નિરંજન કેનેડાની સસાકેતન કે શું એનું નામ છે, મને એનું પ્રોનાઉન્સ નથી આવડતું. એ યુનિવર્સિટીના અંદર આખું આપણે 650 જ્ઞાન 65 ગ્રંથ છે, એના ટ્રાન્સલેશન સાથે, એના રાગ સાથે આખી દુનિયાના માણસો લાભ લે છે. આપણે બોલો, આપણી પાસે ખજાનો છે, આપણને ખબર નથી, બોલો, અને આપણે ડરીને બેઠા છીએ. તો શું ડરવાનું છે? અને આપણે હિંમત કરશું તો માશાઅલ્લાહ. જુઓ, બધી ખિદમત છે. પીર પૈગંબરો, મૌલાને સૌથી વધારે નજીક કોણ છે? પીર પૈગંબર. એમને શું ખિદમત કરી?
એમણે આ ઇલ્મ જ્ઞાન હાંસલ કર્યું અને મૌલા મુર્તઝાની શનાખત બતાવી કે આ અલી એ જ અલ્લાહ છે અને એ તમારા ઘટમાં જ છે, બીજે ક્યાંય નથી. તો આ કેટલી ઉત્તમ ખિદમત છે. અને આ જે બી આપણે કરીએ છીએ કે આપણે ચાલીને આવ્યા, કારમાં અંદર આવ્યા અને આ સમય આપ્યો, માશાઅલ્લાહ બહુ ઉત્તમ ખિદમત છે. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આપણું દિલ કેટલું નૂરથી ભરપૂર છે. કોઈ ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, બદ અમાલ કોઈ ચીજ આપણને અસર કરતી નથી. આ જ્ઞાનના અંદર આપણે નૂરના અંદર રમી રહ્યા છીએ. રાઈટ? તમે માહે વરસે અમૃત નૂર, તમે નૂર માહે ખેલજો રહેવો. રાઈટ? અને કદાચ કોઈને એવું ના લાગતું હોય તો હું તમને ખાતરી આપું છું મોલા તરફથી કે 5, 10, 25, 50 વર્ષ જ્યારે છેલ્લા આપણે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે ને તો મોલા ચીજ આપણને યાદ કરાવશે કે માશાઅલ્લાહ તમે મારી બહુ ખિદમત કરી દે, મારે મોહબ્બત અંદર દમ ભર્યા હતા. રાઈટ? तो कोई આપણે ડરવાની જરૂર નથી. इल्म चालीस છે, मौलाना कलाम છે, इल्म मिजलस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है समरूद, जब इल्म में हिल मिल जावे तब पावे दिल का मकसूद, मन अरफ का बेद इल्म में सो पीर कामिल से पावे, रहे दिन मिलो जाए इल्म मिजलस में तो भेद मुर्शिद बतलावे. 1-2 કલાક ક્યાં છે? મોલા તો એમ કહે છે રાત દિવસ મળો. તો રાત દિવસ કોઈને કોઈ જગ્યાએ તો મળવું પડશે ને. જબાતખાનામાં મળો કે અહીંયા મળો કે ઘરે મળો, તો ક્યાં મોલાઈ બાય રાત દિવસમાં તો બધું આવી ગયું. ક્યાં એમ આવ્યું કે અહીંયા ના મળો ને ત્યાં ના મળો ને પેલે ના મળો. ઘરે દુનિયાની પાર્ટીઓ કરીએ છીએ, અસ્તગફિરુલ્લાહ, આપણને બધાને ખબર છે કે 99% વાતો થાય, 99% નિંદા થાય છે. આપણે કોઈની પરમિશન લેવા જઈએ છીએ પાર્ટી કરવા માટે? તો મૌલાની તારીફ, ઇલ્મ જ્ઞાનની વાત કરવા માટે શું પરમિશન લેવાની છે? આપણો સંબંધ મૌલા સાથે રોવાની છે. जैसे मरने से जग डरे उज मरने का मुझे है आनंद કે કબ મરું કબ ભેટું પૂર્ણ પરમાનંદ. એવા મસ્તીમાં રહો તમે, તમારા મૌલાના ઇશ્મમાં મદહોશ રહો. તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ જ નથી. એનાથી ઉત્તમ એવો ઈશ્ક રાખો કે ઇશ્મા જિંદગી ખલાસ થઈ જાય. અત્યારે આપણે અનુભવ કરી રહ્યા છીએ ઇલ્મ જ્ઞાનના લીધે જે નૂર વરસી રહ્યું છે ને. કરાચીમાં મોલા ફરમાવતા હતા, પછી એકદમ ધમધોકાર વરસાદ પડ્યો તો બધી જમાત પાછળ જોવા લાગી. તો મોલા શું છે કે રહેમતનો વરસાદ છે. આ જે વરસાદ આ વરસી રહ્યો છે, ફરમાન મુબારક એ નૂરનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રાઈટ? તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ